Class 8. Now let us have a look of the other side of history. You have already learned that the history of our country has been divided into three large periods: ancient history, medieval history, and modern age history. Though the British historians, during the British rule in our country, the British historians call it the history of the Hindu age. The medieval history was called the Islamic history, and the history post 1757 policy war was termed as modern history. So question arises, if the history of the Vedic and post-Vedic period up to the start of the rule of the Arabian invaders, if that period is called the Hindu period, and if the next period from around 1192 AD to 1757, if it was termed as the Islamic history, Islamic period, so why not the post 1757 to 1947 or up to date age? Why not? Why should not be called the British history up to the date of our independence? There is no answer. Likewise, when the division of history into ancient, medieval, and modern age came to light, in 1808, Mrityunjay Vidyalankar, he was a great Sanskrit knowing Pandit and a historian too. In 1808, Mrityunjay Vidyalankar wrote a book of history called Rajavali. The very name Rajavali indicates that it was the story of the kings and queens and their families and wars, their expansion of their kingdoms, etc. Rajavali. He started recounting history from the period of King Yudhishthir of Mahabharata, and he ended at Kali Yuga. No historian at present times would use the term history of Kali Yuga, but Mrityunjay Vidyalankar has done that and given strange reasons for the incidents documented in Rajavali. Rajavali is all about kings who are controlled by mysterious forces. The kings only suffer the fruits of their doings, that is, the result of their karma. As you sow, so you reap. যেমন কর্ম তেমন ফল। যে যেমন রাজা বা তাদের পার্ষদরা অন্যরা এই রাজাবলিতে যা উল্লেখিত হয়েছে, তারা যে যেমন কর্ম করেছে তেমন ফল পেয়েছে। এবং এই হিস্ট্রিটা যুধিষ্ঠিরের আমল থেকে, মহাভারতের যুধিষ্ঠির থেকে আরম্ভ করে কলিযুগ পর্যন্ত এই হিস্ট্রিটা রচিত হয়েছে। এখন এই
history books in the present times discuss history from socio-economic, political angles, etc. How did the form of history history writing used in the Rajavali changed? প্রথম হচ্ছে রাজাবলিতে it is faulty to accept Mahabharat or Kali Yuga etc. as historical. কোনো কিছুকে একটা ঐতিহাসিক বলে যদি গ্রহণ করতে হয়, যেমন আমরা প্রাচীন যুগের মানুষের কাহিনী জানি, কীভাবে জানি? তাদের ব্যবহৃত পুরনো দিনের যে পুরাতন প্রস্তর যুগের মানুষের ইতিহাস জানি আমরা, তাদের ব্যবহার করা অস্ত্র, পাথরের অস্ত্র, পাথর ভেঙে অস্ত্র প্রস্তুত করত। তারপরে নব্যপ্রস্তর যুগে সেই অস্ত্রকে আরও শানিত করা হতো, ভেঙে তাকে যাতে সে বেশি কার্যকরী হয় অস্ত্রগুলো, সেভাবে তাকে শানিত করা হতো। এইসব ব্যাপারগুলো আমরা বিভিন্ন গুহাতে, বিভিন্ন জায়গায়, হরপ্পা মহেঞ্জোদারো সভ্যতা, আমরা মাটি খুঁড়ে নালন্দা যে বিশ্ববিদ্যালয়, তো মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে। আজও হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর বহু বিচ্ছিন্ন অংশ আমাদের পাঞ্জাব, চণ্ডীগড়, রাজস্থান এইসব অঞ্চলে এক্সক্যাভেশনের ফলে পাওয়া যাচ্ছে। তো সেই সব যারা আর্কিওলজিস্ট আছেন, তারা এইসব হিস্টোরিয়ানস আছেন, এইসব কাজগুলো করে থাকেন। মাটি খুঁড়ে যে সমস্ত তথ্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, আমরা আগের দিনে বলছিলাম না যে হিস্টোরিয়ানরা স্লুথসের মতো কাজ করে, অর্থাৎ খুঁটিনাটি তথ্যগুলো দেখে তারা সেগুলোকে যুক্তিপূর্ণভাবে সাজিয়ে নিয়ে একটা ঘটনাকে রচনা করে, একটা ঘটনাটাকে বোঝার চেষ্টা করেন এবং সেটাই আমাদের সামনে তুলে ধরেন। দ্যাট ইজ কল্ড হিস্ট্রি। তো মহাভারত, কলিযুগ, এইসব ব্যাপারগুলো হচ্ছে যে পৌরাণিক ব্যাপার, এবং এর সপক্ষে যে ইতিহাস বলতে যা বোঝায়, যে মহাভারতের যুগের ইতিহাস, মহাভারত কত বছর আগে রচনা, প্রথম সেটা নির্ণয় করা, তারপরে সেই যুগে যে এত কিছু প্রাসাদের উল্লেখ পাই, এত অস্ত্রের উল্লেখ পাই, তার তো কিছু পেতে হবে আমাদেরকে খনন কাজের ফলে, বা কোথাও কিছু তো পেতে হবে। তো সেগুলো নিয়ে সমস্যা আছে। সে কারণে ইন 1817 জেমস মিল রোট এ হিস্ট্রি অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া। দেখো, এই ব্রিটিশরাই লিখলেন হিস্ট্রি অফ হিন্দু ইন্ডিয়া, হিস্ট্রি অফ ইসলামিক ইন্ডিয়া, অ্যান্ড দেন হিস্ট্রি অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া। ওয়াই নট হিস্ট্রি অফ খ্রিশ্চান ইন্ডিয়া? The intention was to collect in one place the knowledge of India's past. This was meant as help to British people engaged in administering India. They needed to know the country to rule it. You may recall the story of the wolf and the young lamb. Mill had divided Indian history into Hindu, Muslim and British periods, which I was telling you just now. The first two periods were named on the basis of the religion of the rulers, but the third was named on the basis of race. Thus, it was not the Christian but the British period. There are many races who belong to the Christian community. The Germans, the French, they are all Christians, Portuguese, the Dutches. But India was occupied by the British forces, and so the name was given as British period. Though the British were Christian, and though the previous two divisions were named as the Hindu the Hindu period, the Muslim period, but the British period was named as the British period, not the Christian period. Modernity demands identity of race.
Mill also wrote that the Muslim period was the dark age of Indian history. He had little respect for the Hindu rulers as well. Mill's interpretation of Indian history created two concepts. Firstly, the division of the eras was based on the religion of the ruler. Mill had presumed all ancient rulers were Hindus. Take, for example, the Hindu period. During the Hindu period, all rulers in India were not Hindus. Chandragupta Maurya, you must have heard his name, Chandragupta Maurya. He was a Jain. Or Bimbisar, who was a Buddhist, was included by Mill in the Hindu period. He confused the issue further in the Muslim period, when he included a liberal ruler like Akbar in the bracket of religious identity. Mill's periodization of Indian history as Hindu, Muslim and British gradually came to be known as ancient, medieval and modern. The study of Indian history continued in this tradition. Thus, we are used to studying the Battle of Plassey and Gandhi's movements in the same compartment called modern history. In the coming years, when you will be studying in class 9 or 10 and in higher classes, you will come across many historical information, theory and concepts. You will also form your own idea about how the culture, society, economy and polity as well as day-to-day lives of the people of India changed over the last 250 years. History will transcend its distance and relate to the present. বহু প্রাচীনকালের কাহিনী আজকে আমরা পড়ব, মানে সময়ের দূরত্ব অতিক্রম করে ইতিহাস আমাদের সামনে উপস্থাপিত হবে সজীব হয়ে যেন। Many elders in the family may find themselves reflected in such history. Their experience will lead the present. Even so, a question shall remain. Why do we need to learn so much about the past? Listen to this story. Two persons waiting at a railway platform for a delayed train suddenly discovered that they actually belonged to the same family and they had got separated many years ago. Hence they could not recognize each other. ট্রেন বিলম্ব হচ্ছে আসতে, ট্রেনে দেরি হচ্ছে, লেট হচ্ছে ট্রেনে। মনে করো একটা ট্রেন আসতে দেরি হচ্ছে, স্টেশনেতে যাত্রীরা ওয়েট করছে, বিভিন্ন রকমের যাত্রী আছে। তো ওই কিছু মানুষের ছবি দেওয়া হয়েছে, দেখো তারা সব ওয়েট করছেন যে ফর দ্য ট্রেন, দে আর ওয়েটিং ফর দ্য ট্রেন হুইচ ইজ লেট। তো ওয়েট করতে করতে তারা গল্প করছেন পরস্পর, গল্প করতে করতে ওরা আবিষ্কার করে ফেললেন যে ওরা একই ফ্যামিলির লোক ছিলেন, কিন্তু কোনো কারণে, ধরো এই যে দেশ বিভাগ হয়েছে, আমার নিজের জানা একটা ঘটনা আছে। আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে যখন পড়তাম, তখন যেখানে থাকতাম সেখানে একজন রান্না করতে আসতেন, মাসি বলতাম। তো তিনি সিঁদুর পরতেন, তার একটি সন্তান আছে। তো সেই জন্যে তার হাজব্যান্ড সম্পর্কে আমি নিজেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আপনার স্বামী কী করেন। তা বলতে বলতে তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন যে 1971 সালে যখন বাংলাদেশে যুদ্ধ হয়েছিল, পাকিস্তানের সঙ্গে
পশ্চিম আর পূর্ব পাকিস্তানের ভেতরে একটা কনফ্লিক্ট হয়েছিল এবং পূর্ব পাকিস্তানটা সেপারেট হয়ে গিয়েছিল, নতুন নাম হয়েছিল তার বাংলাদেশ, এবং সেই যুদ্ধে ভারত এই বাংলাদেশকে সহায়তা করেছিল। যাই হোক, সেই সময় এই পশ্চিম পাকিস্তানি যারা শাসক তারা প্রচুর অত্যাচার করেছিল, বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর, এবং যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার সপক্ষে, বাংলাদেশ সৃষ্টির সপক্ষে সেই সব মুসলিমদের ওপর প্রচুর হিন্দু মুসলিম মিলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ওরা মেরে ফেলেছিল। তো সেই সব মানুষ তারা খেয়ে বাঁচবার তাগিদে আমাদের দেশে ঢুকে পড়েছে। সেই সময় প্রায় 1 কোটির বেশি মানুষ এদেশে শরণার্থী হিসেবে ঢুকে পড়েছিলেন। তো ওই যে আমার যে মহিলার কথা বলছি, ওরা চলে আসছিলেন নৌকোয় করে, আসামের দিক থেকে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন এদেশে। তো একই নৌকায় মানে স্বামী স্ত্রী চাপতে পারেননি, স্বামী আলাদা নৌকায় চেপেছেন, স্ত্রী আলাদা নৌকায় তার সন্তানকে নিয়ে চেপেছেন। দুটো নৌকা কখন পৃথক হয়ে গেছে, দূরে দূরে চলে গেছে, এবং তারা স্বামী স্ত্রী কখনোই নিজেদের মানে তারা কখনোই ইউনাইটেড হতে পারেননি, কখনোই বহু খোঁজাখুঁজি করেছেন তার স্ত্রী, নিশ্চয়ই তার স্বামীও তার স্ত্রীকে খোঁজার চেষ্টা করেছেন, বাট দে গট সেপারেটেড অ্যান্ড দ্য লেডি ডিড নট নো দি হোয়ারঅ্যাবাউটস অফ হার হাজব্যান্ড। তো এই যে সেপারেশনটা হলো, এইটা একটা দুর্বিপাক, মানুষের উপরে চাপিয়ে দেওয়া দুর্বিপাক, মানুষের উপর অত্যাচার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নানা কারণে মানুষ সেপারেটেড হয়ে যায়। তো সেই সেপারেটেড দুটো ফ্যামিলি একটা রেল স্টেশনে অপেক্ষমান থাকাকালীন পরস্পর কথাবার্তায় আবিষ্কার করে ফেললেন যে একটা ঘটনা, একটা পরিস্থিতির কারণে তারা পৃথক হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু দে বিলংড টু দ্য সেম ফ্যামিলি। The story may well hold true for India and the neighboring states. With time they had grown apart, the close ties faded away. এরপরে ধরো একই ফ্যামিলি, তারা পৃথক হয়ে গেছে, পৃথক হয়ে দীর্ঘদিন অন্যত্র তারা লালিত হয়েছে, বড় হয়েছে। এখন তাদের মধ্যে যে সম্পর্ক, সে সম্পর্ক ফিকে হয়ে আসছে, হালকা হয়ে আসছে। Now they do not recognize themselves as relatives. To discover those forgotten relations, one must read history. এই সম্পর্কটা যদি আবার জোড়া লাগাতে হয়, যদি আবার আবিষ্কার করতে হয় তাদের এই ভুলে যাওয়া সম্পর্ক কী ছিল, তাহলে তাদেরকে ইতিহাস পড়তে হবে, জানতে হবে কী ঘটেছিল সেই সময়। টু নো ওয়াই দি পার্টিং অফ ওয়েজ টুক প্লেস, কেন তারা পৃথক হয়ে গিয়েছিল, ওয়ান মাস্ট রিড হিস্ট্রি। সেটা জানতে হলে অবশ্যই ইতিহাস পড়তে হবে। And lastly, let us recollect the whole chapter and consider the summary of the chapter. এই অংশটা আমি তোমাদের একটু বাংলাতেই বলি। তাহলে হিস্ট্রির উপাদান অনেক, এবং so many elements are there, so many evidences are there to write history and to get a clear picture of our bygone days. And of course so many opinions are also there to present the history of the past, and this opinion varies from different points of view. When I mentioned the history written by Miller, who divided the Indian history into 3 broad periods, he did it from the
view of a British, a member of the British society. He tried to write history, he tried to recollect the history from that point of view. Whereas that Mrityunjay Vidyalankar, he also tried to write history on the basis of his Sanskrit knowledge, and he believed, though he did not get the documents, he believed that the epics Mahabharata was true, was a part of history, and he started writing history from the age of Yudhishthir to the Kali Yuga. So it's a different angle of vision, দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। এটা ধরে নিচ্ছেন they believe something, but seeing is believing. If we see something, we will believe. We cannot see the past. Can we see the past? Not at all. But some evidences are there. Numerous evidences are there from which we can recollect the events of the bygone days and write the history. And in those days, the Arabians, the Europeans, they had the habit of writing history. They toured different countries. Even Huyen Tsang came here, and they gave this description in their books about the Indian rulers, the Indian polity, the Indian system of society, etc., Indian economy. All these things were noted in their descriptions. So many people came to our country and gave us details of that time. But some of them were also biased because they used to enjoy the patronage of certain kings. কোনো কোনো রাজার তারা রাজসভায় অনুগ্রহ লাভ করতো, টাকা পয়সা সম্মান এসব লাভ করতো, এবং সেই রাজার দোষ ত্রুটিগুলো তারা ইগনোর করতো বা দোষ ত্রুটিগুলোকে কভার করে দিয়ে গুণগুলোকেই দেখাতে চাইতো, রাজাকে মহান প্রতিপন্ন করতে চাইতো। সুতরাং অতীত দিনের যে ডেসক্রিপশানগুলো আমরা পাচ্ছি সেগুলোও যে একেবারে মানে বিশ্বাসযোগ্য সবটাই তা নয়। তাহলে আমাদেরকে আবার বিশ্বাসযোগ্য নয় এটা প্রমাণ করার জন্য আমাদেরকে সাবস্ট্যান্টিভ এভিডেন্সেস কালেক্ট করতেই হবে। এবং ঐতিহাসিকরা ঠিক এই কাজটাই করেন, সব ধরনের এভিডেন্স কালেক্ট করে তারা বিভিন্ন মতগুলোকে, একজন অনেস্ট হিস্টোরিয়ান বিভিন্ন মতগুলোকেই নোট ডাউন করেন যে এই মতে এই বলছিল, কিন্তু এইখানে দেখা যাচ্ছে এই ঘটনা ঘটেছে। সবাই বলছিল যে আকবর খুব মহান রাজা, তো নিশ্চয়ই তিনি খুবই মহান ছিলেন এবং অনেকটাই ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন, এবং অনেক রাজপুত ফ্যামিলির সঙ্গে তিনি বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, তার প্রাসাদের অনেকেই, এবং রাজপুতদের অনেককেই তিনি বড় বড় পোস্টে রেখেছিলেন, আওরঙ্গজেবও রেখেছিলেন। ইন স্পাইট অফ দ্যাট এদের ধর্মীয় গোঁড়ামিও কম ছিল না। বড় বড় যুদ্ধক্ষেত্রে এরা ব্যাপক মানুষকে হত্যা করেছেন, সেটা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব ধরনের মানুষকেই হত্যা করেছেন। যুদ্ধবিগ্রহের ফলে যেটা হয়, সাধারণ মানুষের প্রাণ যায় বেশি, সৈনিকদের প্রাণ যায়। তো সুতরাং সব দৃষ্টিকোণ থেকেই হিস্ট্রিকে দেখা উচিত। আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারে প্রবেশ করব। আজকে শুধু আলোচনা করলাম যে এতদিন ধরে যে ক্লাসগুলো আমরা আলোচনা করলাম যে হিস্ট্রির উপাদানগুলো কীরকম, হিস্ট্রিকে ভাগে ভাগ করা হয়েছে,
যে আধুনিক যুগের ইতিহাস, মধ্যযুগের ইতিহাস এবং প্রাচীন যুগের ইতিহাসের উপাদানগুলো কীরকম, সেই উপাদানগুলো সংগ্রহ করে তুমি কিভাবে একজন ঐতিহাসিক হতে পারো। এবং সব ক্ষেত্রেই যে কোনো একজন ঐতিহাসিকের বই যে সবটা সত্য এটা নয়। অনেক পর্যটকের বিবরণী থেকে আমরা তৎকালীন ভারতের অনেক কাহিনী জানতে পারি, এবং সেই সমস্তগুলোকে আমরা মেগাস্তেনিস যেমন এসেছিলেন অনেক সেই গ্রিক আমলে, আলেকজান্ডারের আমলে, তো সেখান থেকে আমরা সেই সময়কার অনেক বিবরণ পাই। কিন্তু তার যে ইন্ডিকা গ্রন্থ, সেই ইন্ডিকা গ্রন্থটা অ্যাজ সাচ এখন আর পাওয়া যায় না। পার্টস অফ ইট আর অ্যাভেলেবেল ইন ডিফারেন্ট পার্টস অফ দি ওয়ার্ল্ড। তো সেইগুলোকে যতটা পাওয়া যায় সেগুলোকে কালেক্ট করে আমরা একটা হিস্ট্রির কনক্লুশনে মোটামুটি আসতে পারি।